हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री बाय निमेश सर यूट्यूब चैनल। मित्रों, सॉलिड स्टेट चैप्टरनी 1 થી 2 नानी नानी थિયરી बाकी है। त्यारबाद सॉलिड स्टेट चैप्टर कम्प्लीट थई जशे। आ चैनल पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पण कम्प्लीटली अपलोड थई चूक्या है। ओके, तो स्टार्ट करिए मित्रों आजनो लेक्चर बेंड थियरी। बेंड थियरी मित्रों, कोईपण सॉलिड होय एमां बे बेंड होय। कोईपण सॉलिडनी वात करिए एमां मित्रों बे बेंड होय। एक तो होय वेलेंस बेंड, वेलेंस बेंड अने सेकंड होय मित्रों कंडक्शन बेंड, कंडक्शन बेंड। बराबर मित्रों, जो वेलेंस बेंड नो मतलब शुं थशे? वेलेंस मतलब संयोजकता, संयोजकता पट अने कंडक्शन बेंड मतलब वाहकता पट। जो मित्रों वेलेंस मतलब संयोजकता, संयोजकता, बेंड मतलब पट, संयोजकता पट। कंडक्शन आपणे बात करी चुके हैं, कंडक्टिविटी मतलब वाहकता। कंडक्शन बेंड मतलब शुं थशे मित्रों? वाहकता पट, वाहकता पट। तो मित्रों आ बात थई कोईपण सॉलिड में बे बेंड होय, एक वेलेंस बेंड अने कंडक्शन बेंड। हवे मित्रों एक्जाम्पल द्वारा समझिए। सिलिकॉन नु एक्जाम्पल लईए। सिलिकॉन एटॉमिक नंबर मित्रों केटलो थशे? 14। एटॉमिक नंबर केटलो थाय? 14। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन रचना शुं थशे एनी? 1s2 2s2 2p6 3s2 जो केटला थया? 2 4 ने 6 10 અને 2 12 3p2 થઈ ગયા 14 ઇલેક્ટ્રોન, 14 ઇલેક્ટ્રોન, 2 2 4 6 10 2 12 2 14। હવે ત્યારબાદ મિત્રો જો 4s હશે, 3d કક્ષક હશે, પણ એ કેવી હશે? ખાલી, मतलब एम्प्टी। खास मित्रों समझो શું લખું? સિલિકોન, સિલિકોનની ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન શું છે? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। આ કક્ષક શું છે? ફિલ્ડ ઓર્બિટલ मतलब ભરાયેલી કક્ષક। ત્યારબાદ મિત્રો કક્ષક કેવી હશે? ખાલી કક્ષક। તો મિત્રો જો જનરલી જે ઓર્બિટલ ભરાયેલી હશે, जो आ 3s2 3p आउटर मोस्ट ऑर्बिटल मित्रों आपणे बात करीशुं। बराबर, चलो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल मतलब बाह्यतम कक्षा। तो जो 3 3 3 आ शुं छे? मुख्य क्वोंटम अंक। मतलब आपने ख्याल आवे के बाह्यतम कक्षा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कई छे। हवे जो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन छे, 3p में 2 इलेक्ट्रॉन छे, मतलब आ फील्ड ऑर्बिटल छे, भरायेली कक्षक छे। फील्ड ऑर्बिटल मतलब भरायेली कक्षक। तो मित्रों आ केवी हशे? भारे। तो ये क्या बेसशे? नीचे बेसशे। એટલે હું નીચે ડાઉન એરો ડ્રો કરું। 3D કક્ષક મિત્રો કેવી છે? ખાલી એમ્પ્ટી ઓર્બિટલ मतलब એ ઉપર ગોઠવાશે અને કંડક્શન ક્રિએટ કરશે। તો મિત્રો જો એને ફિગર દ્વારા સમજીએ આપણે। બરાબર, ચલો સિલિકોન માટે વાત કરીએ। જો કઈ કઈ કક્ષક છે? 3s ઓર્બિટલમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન, તો આ ડ્રો કરું છું 3s ઓર્બિટલ, 3s ઓર્બિટલ। ત્યારબાદ મિત્રો જો કઈ છે? 3p, એમાં પણ ઇલેક્ટ્રોન છે मतलब ફીલ્ડ ઓર્બિટલ છે, તો એ પણ નીચે જશે। તો ચાલો આ 3p ઓર્બિટલ, બરાબર, આ 3p ઓર્બિટલ। તો જો આ મિત્રો કેવી છે? બંને ભરાયેલી। બરાબર, તો આને શું લખીશું આપણે? ફીલ્ડ ઓર્બિટલ। ચાલો અહીંયા લખી દઉં। શું લખીશું? ફીલ્ડ ઓર્બિટલ। જ્યારે મિત્રો હવે જો 3d ઓર્બિટલ જે છે, 3d ઓર્બિટલ એ કેવી છે? ખાલી। तो ये क्या बनसे? ऊपर। तो चलो आ कई थशे? 3d ऑर्बिटल। बराबर, आ कई थशे? 3d ऑर्बिटल। એટલે શું લખીશું મિત્રો? ખાલી હોવાથી एम्प्टी, एम्प्टी ऑर्बिटल। ફરીથી મિત્રો એકવાર સમજી લઈએ। જો 3s માં 2 ઇલેક્ટ્રોન છે, 3p માં 2 ઇલેક્ટ્રોન છે, मतलब એ કેવી છે? ભારે। તો એ ક્યાં ગોઠવાશે? નીચે। 3d ऑर्बिटल કેવી છે? ખાલી। તો એ ક્યાં ગોઠવાશે? ऊपर। मतलब બંનેની વચ્ચે ગેપ ક્રિએટ થશે। જો આ ગેપ ક્રિએટ થશે એને મિત્રો શું કહેવાય? આ જે ગેપ ક્રિએટ થશે એને કહેવાય મિત્રો ફોરબિડન, ફોરબિડન એનર્જી ગેપ, એનર્જી ગેપ। તો મિત્રો હવે જો અને આપણે ડ્રો કરીએ। બરાબર, આ કેવી છે? ફિલ્ડ થિયરી मतलब વેલેન્સ બોન્ડ, સંયોજકતા પટ। તો ચાલો આ वेलेंस बॉन्ड शॉर्ट में हूँ लखीश VB मतलब वेलेंस बॉन्ड, संयोजकता पट। ऊपर शू हे मित्रों? जो वाहकता पट,
मतलब CB कंडक्शन बेंड वाहकता पट। तो मित्रों आ बने वच्चेनो गैप एने शुं कहेवाशे फोरबीडन एनर्जी गैप अथवा तो मित्रों एवुं पण लख्युं होय EG मतलब एनर्जी गैप अथवा आवुं पण लखेलुं होय डेल्टा EG मतलब एनर्जी गैप। बराबर जो खास समझो मित्रों VB मतलब वेलेंस बॉन्ड बेंड, CB मतलब कंडक्शन बेंड अने वच्चेनो जे गैप छे ने शुं कहेवाय फोरबीडन एनर्जी गैप अथवा तो एनर्जी गैप अथवा डेल्टा एनर्जी गैप। बराबर हवे मित्रों जो अहींया आपणे एक इक्वेशन लखीए छीए। बराबर डेल्टा EG एनर्जी गैपनो तफावत बराबर शुं थशे कंडक्शन बेंड माइनस वेलेंस बेंड। खास मित्रों समझो आज डेल्टा EG हशे शुं हशे एनर्जी गैपनो तफावत कंडक्शन बेंड माइनस वेलेंस बेंड। हवे मित्रों जो वेलेंस बेंड में इलेक्ट्रॉन छे तो इलेक्ट्रॉन अहींया गोठवायेला छे वेलेंस बेंड में। आज हूँ डॉट करूं छुं शुं छे इलेक्ट्रॉन। बराबर त्यारबाद जो हवे आ वेलेंस बेंड में रहेला इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बेंड में क्यारे जई शकशे एनी पण आपणे वात करीशुं। तो जो डेल्टा EG बराबर शुं लखीशुं कंडक्शन बेंड माइनस वेलेंस बेंड। हवे जो आ ऊर्जानो तफावत केटलो हशे ए डेल्टा EG बराबर शुं थशे मित्रों जो कंडक्शन बेंड मिनिमम एनर्जी माइनस वेलेंस बेंड नी मैक्सिमम एनर्जी। मैक्स मतलब मैक्सिमम। तो मित्रों आ शुं थयुं फॉर्म्युला डेल्टा EG बराबर कंडक्शन बेंड नी मिनिमम एनर्जी माइनस वेलेंस बेंड नी मैक्सिमम एनर्जी। अथवा मित्रों आवुं पण होय FEG एनो मतलब पण शुं थशे फोरबीडन एनर्जी गैप। फरीथी मित्रों एकवार जोई लईए बेंड थियरी। सॉलिड मित्रों कोईपण सॉलिड नी वात करीए एमां बे बेंड होय एक तो वेलेंस बेंड अने बीजो कंडक्शन बेंड। वेलेंस मतलब संयोजकता, बेंड मतलब पट, संयोजकता पट अने वाहकता पट। सिलिकॉन नु एक्जाम्पल लईए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इलेक्ट्रॉन रचना शुं थशे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 त्यारबाद 4s 3d कक्षक हशे ऑर्बिटल हशे पण केवी हशे खाली। त्यारबाद मित्रों शुं वात करीए के जेमां इलेक्ट्रॉन गोठवायेला होय ए केवी हशे भारे मतलब नीचे तरफ गोठवाशे 3s 3p। त्यारबाद जो 3d कक्षक एम्प्टी ऑर्बिटल छे एनी वच्चे ऊर्जानो गैप एनर्जी गैप केवो हशे वधारे। तो जो आ 3d ऑर्बिटल तो बंने वच्चेनो जे गैप छे ऊर्जानो एने शुं कहेवाय मित्रों फोरबीडन एनर्जी गैप अथवा एनर्जी गैप। त्यारबाद मित्रों जो VB मतलब वेलेंस बेंड, CB मतलब कंडक्शन बेंड अने बंने वच्चेनो जे गैप छे ने शुं कहेवाय फोरबीडन एनर्जी गैप अथवा एनर्जी गैप अथवा डेल्टा EG। डेल्टा EG केटલું થશે મિત્રો જો કંડક્શન બેન્ડ માઇનસ વેલેન્સ બેન્ડ એનો મતલબ શું છે મિત્રો કે વેલેન્સ બેન્ડમાંથી ઇલેક્ટ્રોન જમ્પ કરીને ક્યારેક કંડક્શન બેન્ડમાં દાખલ થશે। વેલેન્સ બેન્ડમાંથી આ ઇલેક્ટ્રોન કંડક્શન બેન્ડમાં જમ્પ કરીને દાખલ થાય એ તો જો શું થશે ડેલ્ટા EG બરાબર કંડક્શન બેન્ડ મિનિમમ માઇનસ વેલેન્સ બેન્ડ મેક્સિમમ। बराबर हवे मित्रों जोशुं आ तफावतने आधारे त्रण टाइप एक तो कंडक्टर इन्स्युलेटर अने सेमी कंडक्टर। खास मित्रों समझो के त्रणेय त्रण में गैपनो डिफरन्स तफावत शुं छे क्यारे इलेक्ट्रॉन वेलेंस बेंड मांथी जम्प करी एटले के कूदी कंडक्शन बेंड में जई शके छे। बराबर तो एनी वात करीशुं मित्रों। फटाफट आनो स्क्रीनशॉट लई लो त्यारबाद आगळ जोईए। तो मित्रों बेंड थियरी ने आधार अपने त्रण टाइप की बात करीशुं। एक तो कंडक्टर्स मतलब वाहक। सेकंड जोईशुं मित्रों सेमी कंडक्टर मतलब अर्धवाहक। अने त्यारबाद मित्रों इन्स्युलेटर मतलब अवाहक। इन्स्युलेटर मतलब अवाहक लखी पण दઈએ मित्रों। कंडक्टर मतलब वाहक, सेमी कंडक्टर मतलब अर्धवाहक अने इन्स्युलेटर मतलब अवाहक। हवे मित्रों जो पहला बात करिए आपणे कंडक्टर माटे। कंडक्टर मतलब वाहक मतलब आपणे मेटल लखी शकीए मेटल।
બીજી વસ્તુ મિત્રો યાદ કરો, આપણે લાસ્ટ શું વાત કરી કે કન્ડક્શન બેન્ડ અને વેલેન્સ બેન્ડ વચ્ચે જે ગેપ હોય જેને શું કહેવાય, ફોરબિડન એનર્જી ગેપ. બરોબર. તો જો અહીંયા કંડક્ટરમાં મિત્રો કેવું થશે, કંડક્ટરમાં જો આ હું ડ્રો કરું છું વેલેન્સ બેન્ડ, નીચેની તરફ ડ્રો કરીએ શું હોય, વેલેન્સ બેન્ડ VB. ત્યાં શું હોય, ઇલેક્ટ્રોન, અહીંયા હશે ઇલેક્ટ્રોન. બરોબર. બીજી વસ્તુ શું વાત કરીએ મિત્રો કે વેલેન્સ બેન્ડમાંથી ઇલેક્ટ્રોન જમ્પ કરીને ક્યાં જાય, કન્ડક્શન બેન્ડમાં. ક્યારે, તો એની વાત કરીએ મિત્રો. જો કંડક્ટરમાં મિત્રો શું હશે, વેલેન્સ બેન્ડ અને કન્ડક્શન બેન્ડ વચ્ચે ગેપ નહીં હોય, મતલબ કે એકબીજા પર ઓવરલેપ થયેલા છે. જો કંડક્ટરમાં મિત્રો કેવું હશે, જો વેલેન્સ બેન્ડ અને કન્ડક્શન બેન્ડ એકબીજા ઉપર જો ઓવરલેપ થયેલા છે, એનો મતલબ મિત્રો એવું લખાશે કે ફોરબિડન એનર્જી ગેપ, ફોરબિડન એનર્જી ગેપ અહીંયા કેટલું હશે, ફોરબિડન એનર્જી ગેપ 0 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. ખાસ મિત્રો સમજો, કંડક્ટરમાં શું હશે, વેલેન્સ બેન્ડ અને કન્ડક્શન બેન્ડ એકબીજા ઉપર ઓવરલેપ થયેલા, મતલબ કે એની વચ્ચે એનર્જી ગેપ નથી, ઓવરલેપ થયેલા છે. તો આપણે શું લખું, જો ફોરબિડન એનર્જી ગેપ કેટલો છે, 0 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. અને મિત્રો ખાસ સમજો, 1 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા થાય, 1.6 × 10⁻19 જૂલ. જે મતલબ જૂલ, જો 1 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ બરાબર 1.6 ગુણ્યા 10⁻−19 જૂલ. તો મિત્રો આ વાત થઈ કંડક્ટર્સ વિશે. હવે મિત્રો વાત કરીએ સેમી કંડક્ટર. તો જો સેમી કંડક્ટરમાં શું હશે, આ વેલેન્સ બેન્ડ, આ શું હશે, વેલેન્સ બેન્ડ, જ્યાં ઇલેક્ટ્રોન હશે, ઇલેક્ટ્રોન હશે. ઉપર શું હશે મિત્રો, કન્ડક્શન બેન્ડ. ખાસ સમજો મિત્રો, જે હું આકૃતિ ફિગર ડ્રો કરું છું એ સમજો. આ બંને વચ્ચેનો ગેપ, આ વેલેન્સ બેન્ડ, આ કન્ડક્શન બેન્ડ, આ બંને વચ્ચેનો આ જે ગેપ છે એને શું કહેવાશે, ફોરબિડન એનર્જી ગેપ, ફોરબિડન એનર્જી ગેપ, ફોરબિડન એનર્જી ગેપ. બરોબર. તો મિત્રો જો કંડક્ટરમાં ફોરબિડન એનર્જી ગેપ કેટલો છે, 0. જ્યારે અહીંયા સેમી કંડક્ટરમાં ફોરબિડન એનર્જી ગેપ મિત્રો કેટલો હશે, ઇક્વલ ટુ ઓર લેસ ધેન 3 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. એનો મતલબ કે આ જે ગેપ છે વેલેન્સ બેન્ડ અને કન્ડક્શન બેન્ડ વચ્ચે 3 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ, 3 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ કરતા કેવો હોવો જોઈએ, ઓછો. બરોબર. એક્ઝામ્પલ પણ લખીએ મિત્રો. સિલિકોન, સિલિકોન જેનો ફોરબિડન એનર્જી ગેપ કેટલો છે, 1.1 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. જર્મેનિયમ એનો કેટલો છે મિત્રો, 0.74 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. બીજી વસ્તુ મિત્રો ખાસ સમજો, સેમી કંડક્ટર માટે શું થશે, અહીંયા હું જ્યારે આને ટેમ્પરેચર આપીએ, હીટ આપીએ, ત્યારે શું થશે, આ ઇલેક્ટ્રોન વેલેન્સ બેન્ડમાંથી જમ્પ કરી ક્યાં જશે, કન્ડક્શન બેન્ડમાં. તો 1 થી 2 ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા પણ ડ્રો કરી દઉં. શું થશે, ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં જશે, વેલેન્સ બેન્ડમાંથી કન્ડક્શન બેન્ડમાં. એનો મતલબ એવો થયો ને મિત્રો કે વેલેન્સ બેન્ડમાંથી ઇલેક્ટ્રોન જમ્પ કરી ક્યાં જાય છે, કન્ડક્શન બેન્ડમાં. બીજી વસ્તુ મિત્રો એ પણ કરી શકાય કે અહીંયા હું ડોપિંગ કરું. ડોપિંગ, ડોપિંગનો મતલબ શું થાય મિત્રો, તો લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે વાત કરી ચૂક્યા. ડોપિંગનો મતલબ શું કે હું આમાં ઇમ્પ્યોરિટી એડ કરું. અને ખાસ મિત્રો સમજો, ડોપિંગ શબ્દ લખી દઉં, ડોપિંગ, ડોપિંગ એનો મતલબ શું થશે મિત્રો કે હું ઇમ્પ્યોરિટી એડ કરું, ઇમ્પ્યોરિટી એડ કરીએ અથવા એડિશન ઓફ ઇમ્પ્યોરિટી, જેને શું કહેવાય, ડોપિંગ. તો મિત્રો જો અહીંયા હું સિલિકોન અને જર્મેનિયમ જેવા અર્ધવાહકની હું ડોપિંગ કરું, ઇમ્પ્યોરિટી પણ દાખલ કરું, તો શું થશે, વેલેન્સ બેન્ડમાંથી ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં જશે, કન્ડક્શન બેન્ડમાં. આ ગેપ મિત્રો ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો. ગેપ કેટલો છે સેમી કંડક્ટરમાં, 3 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ કરતા ઓછો. તો આ વાત થઈ મિત્રો સેમી કંડક્ટર માટે. હવે વાત કરીએ ઇન્સ્યુલેટર માટે. જરાક ફિગરમાં તમે ખાસ ધ્યાન આપજો. આ શું છે, વેલેન્સ બેન્ડ, વેલેન્સ બેન્ડ. જ્યારે જો આ શું છે મિત્રો, કન્ડક્શન બેન્ડ. બરોબર. હજી સેપરેટલી તમને આકૃતિ સમજાય એના માટે મિત્રો ખાસ જો હું આની વચ્ચે ગેપ હજી વધારી દઉં જેથી તમને ખ્યાલ આવે. નકર અમુક વિદ્યાર્થીને એવું થશે કે ગેપ તો બધામાં સમાન છે. બરાબર. જો આની વચ્ચે હું ગેપ વધારી દઉં છું એનો મતલબ મિત્રો તમને એટલો ખ્યાલ આવ્યો
કે વેલેન્સ બેન્ડ અને કન્ડક્શન બેન્ડ વચ્ચે ગેપ કેવો હોય? વધારે. તો આ શું છે મિત્રો? ફોરબિડન એનર્જી ગેપ. ફોરબિડન એનર્જી ગેપ. ફોરબિડન એનર્જી ગેપ. તો ખાસ મિત્રો સમજો, ઇન્સ્યુલેટરમાં વેલેન્સ બેન્ડ, અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન વેલેન્સ બેન્ડ અને કન્ડક્શન બેન્ડ વચ્ચે એનર્જી ગેપ કેવો છે? વધારે. ખાસ મિત્રો સમજો, ઇક્વલ ટુ અથવા ગ્રેટર ધેન 3 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ, 3 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. ઘણી ટેક્સ્ટબુકમાં મિત્રો અહીંયા 5 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ પણ આપેલું છે. તો મિત્રો શું સમજવાનું આપણે? કે જો ફોરબિડન ગેપ 0 હોય તો કંડક્ટર્સ, ફોરબિડન ગેપ 3 ઇલેક્ટ્રોન કરતા ઓછો હોય તો સેમિકન્ડક્ટર. બીજી મિત્રો આપણે અહીંયા એ પણ વાત કરીએ, સિલિકોનમાં કેટલો છે? જો 1.1 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ 3 કરતા ઓછો. જર્મેનિયમમાં કેટલો છે? 0.74 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ, મતલબ 3 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ કરતા ઓછો. એનો મતલબ મિત્રો કે અહીંયા હું નોર્મલ ટેમ્પરેચર આપું, હીટ આપું. ચાલો એક પોઈન્ટ અહીંયા એ પણ ઉમેરી દઈએ કે હું નોર્મલ ટેમ્પરેચર, રૂમ ટેમ્પરેચર, નોર્મલ ટેમ્પરેચર, બરોબર, એટલે કે રૂમ ટેમ્પરેચરે પણ શું થશે? અહીંયા વેલેન્સ બેન્ડમાંથી કન્ડક્શન બેન્ડમાં ઇલેક્ટ્રોન જશે. અથવા મિત્રો એવું પણ લખી શકાય કે જો હું એનર્જી આપું, એનર્જી આપીશ તો આ શેના તરીકે વર્તશે? કંડક્ટર તરીકે. કંડક્ટર તરીકે. એનો મતલબ કે ઇલેક્ટ્રોન વેલેન્સ બેન્ડમાંથી કન્ડક્શન બેન્ડમાં જશે. તો એનો મતલબ શું થશે? અહીંયા કંડક્ટિવિટી ક્રિએટ થશે. બરોબર. તો જો મિત્રો એનર્જી આપીએ તો કંડક્ટર તરીકે વર્તશે. જો એનર્જી નહીં આપું, એનર્જી ના આપીએ, બરોબર, તો શેના તરીકે વર્તશે? ઇન્સ્યુલેટર. એનો મતલબ કે ઇલેક્ટ્રોન અહીંયાથી કન્ડક્શન બેન્ડમાં નહીં જાય, એનર્જી નહીં આપીએ તો, બરોબર, તો શેના તરીકે વધશે? ઇન્સ્યુલેટર તરીકે. તો મિત્રો હવે જો ઇન્સ્યુલેટરમાં શું થશે? વેલેન્સ બેન્ડ અને કન્ડક્શન બેન્ડ વચ્ચે ફોરબિડન એનર્જી ગેપ જે છે કેટલો છે? 3 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ કરતા વધારે. અમુક જગ્યાએ મિત્રો 5 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ પણ આપેલું છે, 5 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ પણ આપેલું છે. ખાસ સમજો, બરોબર. અને આના એક્ઝામ્પલમાં મિત્રો જોવું હોય તો એક્ઝામ્પલમાં મિત્રો વાત કરીએ ડાયમંડ, બરોબર, ડાયમંડ જેમાં નિયર અબાઉટ આ એનર્જી ગેપ છે 6 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ, 5.5, 5.6, નિયર અબાઉટ કેટલો લખે? 6 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. તો હવે મિત્રો જો એક વસ્તુ ખ્યાલ આવી તમને કે હું નોર્મલ ટેમ્પરેચર આને આપું તો સેમિકન્ડક્ટર કંડક્ટર તરીકે વધશે. જ્યારે અહીંયા મારે ટેમ્પરેચર કેવું આપવું પડે? વેરી હાઈ. કેમ? કેમ કે ફોરબિડન એનર્જી ગેપ કેવો છે? વધારે. તો મિત્રો આ વાત થઈ ઇન્સ્યુલેટર. જો કંડક્ટરમાં ફરીથી એકવાર જોઈ લો, ફોરબિડન ગેપ 0, ફોરબિડન ગેપ 0 તો કંડક્ટર તરીકે વધશે, મતલબ વેલેન્સ બેન્ડમાંથી ઇલેક્ટ્રોન કન્ડક્શન બેન્ડમાં ઇઝીલી જઈ શકશે, મૂવમેન્ટ કરી શકશે. સેમિકન્ડક્ટર માટે ખાસ મિત્રો સમજો, અર્ધવાહક વેલેન્સ બેન્ડમાંથી ઇલેક્ટ્રોન કન્ડક્શન બેન્ડમાં જશે, બરોબર, મતલબ જમ્પ કરીને. તો એના વચ્ચે જો ફોરબિડન એનર્જી ગેપ કેટલો છે? 3 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ કરતા ઓછો, લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ. સિલિકોનમાં 1.1 છે, જર્મેનિયમમાં 0.74 છે. હવે મિત્રો જો આ જે સિચ્યુએશન છે એનો મતલબ હું આને એનર્જી આપીશ, ટેમ્પરેચર આપીશ, હીટ આપીશ તો ઇલેક્ટ્રોન કન્ડક્શનમાં જશે, કંડક્ટર તરીકે વર્તશે. જો આને એનર્જી નહીં આપીએ, બરોબર, એનર્જી નહીં આપીએ, ટેમ્પરેચર નહીં આપીએ, મતલબ હીટ નહીં આપીએ તો કોના તરીકે વધશે? ઇન્સ્યુલેટર. કેમ? કેમ કે અહીંયાથી ઇલેક્ટ્રોન કન્ડક્શનમાં નહીં જાય તો જો ઇન્સ્યુલેટર તરીકે વધશે. બીજો પણ એક ઓપ્શન કીધો મિત્રો, ડોપિંગની વાત કરી. ડોપિંગનો મતલબ કે કોઈ ઇમ્પ્યુરિટી એડ કરો, બરોબર, ઇમ્પ્યુરિટી એડ કરો તો પણ શું થશે? વેલેન્સ બેન્ડમાંથી ઇલેક્ટ્રોન કન્ડક્શન બેન્ડમાં મૂવ થશે, જમ્પ થશે તો પણ કંડક્ટર તરીકે વધશે. ઓકે, એક્ઝામ્પલમાં સિલિકોન, જર્મેનિયમ જોયું. ત્યારબાદ મિત્રો ઇન્સ્યુલેટરની વાત કરી, જેમાં જો વેલેન્સ બેન્ડ અને કન્ડક્શન બેન્ડ વચ્ચે ગેપ જે છે ફોરબિડન એનર્જી ગેપ કેવો છે? હાઈ, ઇક્વલ ટુ ઓર ગ્રેટર ધેન 3 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ, બરોબર, અથવા 5 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. ટેમ્પરેચર કેવું જોઈશે? વેરી હાઈ. ડાયમંડમાં જો કેટલું છે? 6 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. હવે મિત્રો આના ઉપરથી તમને એક એ પણ તારણ નીકળે કે એનો મતલબ કે કોઈ પણ જે ઇન્સ્યુલેટર હોય, બરોબર, જનરલી મોટા ભાગના ઇન્સ્યુલેટરની વાત કરીએ તો એને હાઈ એનર્જી આપું, હાઈ ટેમ્પરેચર આપું, બરોબર, તો જો વેલેન્સ બેન્ડમાંથી ઇલેક્ટ્રોન કન્ડક્શન બેન્ડમાં જશે, મતલબ કે એને કંડક્ટર તરીકે બનાવી શકાય.
કંડક્ટરમાં કન્વર્ટ કરી શકાય, ભલે ટેમ્પરરી પણ કંડક્ટરમાં કન્વર્ટ કરી શકાય. ડાયમંડ માટે જો કેટલું છે 6 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ, મતલબ કે હું 6 × 1.6 × 10⁻19 જૂલ એનર્જી આપું તો ઇલેક્ટ્રોન કન્વર્ઝન થશે કન્ડક્શન બેન્ડમાં, મતલબ કંડક્ટર તરીકે વધશે. તો મિત્રો આ વાત થઈ બેન્ડ થિયરી વિશે. હવે એક થિયરી મેગ્નેટિક પ્રોપર્ટી વિશે બાકી છે અને એક બર્જ ઇક્વેશન. બરાબર મિત્રો, ફટાફટ સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. ચેનલ ગમી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી અમને પણ ઉત્સાહ મળે. અને ખાસ મિત્રો, જે વિદ્યાર્થીઓ કોચિંગમાં નથી જઈ શકતા, હાઈ ફી પે નથી કરી શકતા, એવા વિદ્યાર્થીઓ સુધી પણ આપણી ચેનલને શેર કરો, જેથી એ વિદ્યાર્થીઓ પણ જોઈ શકે. થેન્ક યુ. મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. ટિલ ધેન થેન્ક યુ. બાય બાય.